السلام علیکم 7 نیوز کے ساتھ میں ہوں فہیم چوہدری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر امیر مقام کا سعید الشریف اسپتال کا دورہ، دھماکے سے زخمیوں کی عیادت کی۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے سوات کے سعید الشریف اسپتال کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں زخمی ہونے والے افراد کی سیکیورٹی اہلکاروں کی عیادت کی اور ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر نے اسپتال کے مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، انتظامیہ کو زخمیوں کو بہترین طبی امداد، علاج معالجے کی سہولیات دینے کی ہدایت کی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انجینئر امیر مقام کا کہنا تھا کہ وہ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر زخمیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہنچے ہیں، خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، انہیں ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے سیکیورٹی اہلکاروں کی بہادری، قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہوئے عزم ظاہر کیا کہ قوم اپنے محاذوں پر فخر کرتی ہے، حکومت ان کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ برٹش پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشخبری، لندن سے پنجاب میں جائیداد کا براہ راست ڈیجیٹل انتقال شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستانی ہائی کمشنر لندن نے برٹش پاکستانیوں کے لیے قونصل خدمات انقلابی اقدام کا آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کی روشنی میں اب برطانیہ میں مقیم اوورسیز پاکستانی لندن میں بیٹھے ہی پنجاب میں واقع اپنی جائیدادوں کا براہ راست انتقال کروا سکیں گے۔ اس نئی سہولیات کے بعد اوورسیز پاکستان کو جائیداد کی منتقلی کے لیے کسی پاور آف اٹارنی، وکلاء یا ایجنٹوں کے چکر کاٹنے کی بالکل ضرورت نہیں رہے گی۔ برطانیہ میں مقیم شہری خود پاکستانی ہائی کمشنر لندن جا کر بائیو میٹرک تصدیق کے ذریعے اس سروس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جائیداد کے اس ڈیجیٹل انتقال کا عمل نہ صرف مکمل طور پر شفاف اور تیز رفتار ہے، بلکہ اس سے اوورسیز پاکستانیوں کا قیمتی وقت اور پیسہ بھی محفوظ ہوں گے۔ میں ابو کے ساتھ فرائیڈے کو آئی تھی اور یہاں ہم نے انیشلی آئے تھے کہ پاور آف اٹرنی کے تھرو ہم ٹرانسفر کر کے دیں گے، لیکن سارا پروسیس بہت اچھا ہوا ہے۔ پاور آف اٹرنی کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی مڈل مین کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ کچھ نتھنگ کین گو رانگ، اٹس ویری سیف۔ میں ابو کے ساتھ پاکستان سے ابھی آئی ہوں لٹرلی 2 weeks ago، اور وہاں پہ سسٹم سارا بہت سلو ہے، اینڈ second person, third person, up to the 4th person, you need to go through an agent. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے زمانہ حسین۔ اکبر میں شہدائے کربلا کا چہلم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ چہلم کے جلوس برآمد ہوئے۔ لاہور میں چہلم کا مرکزی جلوس دہلی دروازے سے برآمد ہوا، کراچی میں نشتر پارک سے برآمد، راولپنڈی، حیدرآباد، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں بھی چہلم کے جلوس عمرکوٹ، جل، میکسی، محمد اور بنو اسکردو میں شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے غیر معمولی انتظامات، حساس تنصیبات، عوامی مقامات اور اہم عمارتوں پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ عظیم صوفی بزرگ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے 983ویں عرس کا آخری روز ہے۔ تقریبات کا اختتام خصوصی دعا کے ساتھ ہوگا۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد جاری ہے۔ عرس کی تقریبات کے دوران محفل نعت، قوالی، ذکر و اذکار کی محفل سجائی جا رہی ہیں۔ زائرین کے لیے لنگر اور دودھ کی سبیلوں کا انتظام کیا گیا۔ سیکیورٹی کے بھی غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ چنوٹ میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے 17 جلوس اور 16 مجالس منعقد ہوئیں۔ جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ CCTV کیمرے نصب، پولیس کے مطابق 1000 سے زائد پولیس ملازمین سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بوانہ میں بھی چہلم شہدائے کربلا عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ شہر بھر میں ماتمی سنگتوں کے لیے استقبالیہ کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز پرویز اقبال سے۔ جی پرویز، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح بوانہ میں بھی چہلم شہدائے کربلا عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تحصیل بھر سے جو عزادران حسین علیہ السلام کے بڑے قافلے ہیں وہ پیدل چل کر شہر بوانا کی طرف رواں دواں ہیں۔ بوانا شہر میں ان کے لیے جگہ جگہ پر استقبالیہ کیمپ لگائے گئے ہیں، دودھ، شربت، پانی کی جو سبیلیں وہ لگائے گئے ہیں، لنگر حسینی کا وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ اگر صفائی کے حوالے سے بات کی جائے تو انتظامیہ بوانا کی جانب سے بارش کے پانی کے اخراج کو یقینی بنایا گیا ہے۔ جو مین روڈ جنکشن روڈ ہے اس کو پانی کے ساتھ دھویا گیا، اس کو صاف کیا گیا ہے۔
अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए, पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी साथ तरीन इंतजाम किए गए हैं। DSP SHO थाना बवाना खुद निगरानी भी कर रहे हैं। एलीट फोर्स, पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल तैनात की गई हैं। सुथरा पंजाब की जो टीमें हैं वो भी सफाई में पेश दिखाई देती हैं। इमाम बार का महफिल शाह खुरसान से एक बड़ा जो जलूस बरामद होगा, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बार का हाजी रियाज हुसैन पर जाकर इख्तिताम पजीर होगा। जी, बवाना की सूरत हाल आपने जानी। अभी रुक करेंगे बहावल नगर का। बहावल नगर इमाम बारगाह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहलम का मरकजी जुलूस बरामद है। ज़िला इंतजामिया जुलूस के इंतजामात की खुद निगरानी के लिए मुतहरिक है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ वकास फरीदी से। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज हजरत इमाम हुसैन का चेलम का जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से बरामद होकर अपने रवायती रस्तों की तरफ गामजन है। हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद है सैयद मूनशाह साहब, जो इस जुलूस की क़यादत भी कर रहे हैं और बाकी संगत के सलाह हैं, उनसे बात करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे शाह जी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलूस आज सुबह 10:30 बजे मरकजी इमाम बारगाह से बरामद हो चुका है और अपने रास्ता से गश्त करता हुआ ठीक 1 बजे जो है ना इफ्तिखार मंजिल पहुंच जाएगा। वहाँ पे ज़ोहरन अदा की जाएगी और मजालिस होगी और लंगर का इंतजाम भी किया हुआ है। और वहाँ से 3 बजे रवाना होकर और अपने रास्ता गश्त करता हुआ ठीक शाम 7 बजे मरकजी इमाम बारगाह का इख्तिताम होगा। लिहाजा अब जो सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से और मैं DPO साहब और DC साहब का इंतहाई मशहूर हूँ। और इतनी बारिश होने के बावजूद भी सिक्योरिटी के इंतजाम बिल्कुल वैसे ही जैसे बारिश कभी नहीं हुई। और इसके DC साहब की मेहरबानी है कि रोड इतने खुश्क, इतने साफ है और सुथरा पंजाब और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि और मोमिनीन और इंतजामिया का जो जुलूस के इंतजाम किए गए हैं इंतहाई खूबसूरत है। ये थे बाकी संगत के सलार मूनशाह साहब, जो इस जुलूस की क़यादत भी कर रहे हैं और ये जुलूस अपने रवायती रस्तों की तरफ गामजन है। जी, बहावल नगर के बाद रुक करेंगे सियालकोट का, जहां चेहलम हजरत इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह दर बतूल अड्डा पसरूड़ियां से बरामद हुआ। जुलूस के मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ उस्मान भट्ट से। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नवासा रसूल जिगर गोशा बतूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियों की याद में अज़रादरान हुसैन जो है वो बड़ी तादाद में जुलूस में शरीक हो रहे हैं। मैं इस वक्त मरकजी इमाम बारगाह दर बतूल अड्डा पसूड़ियां पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मरकजी जुलूस बरामद हो चुका है। यह जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाम को नमाज मगरिब के बाद इसी इमाम बारगाह दर बतूल अड्डा पसूड़ियां पर एहतमाम पजीर होगा। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार, स्पेशल ब्रांच, एलीट फोर्स, रेंजर और इसके अलावा ट्रैफिक वार्डन जो है अपनी ड्यूटियां सारा अंजाम दे रहे हैं। जुलूस के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को हारदार तारें और कनाते लगाकर बंद किया गया है। इस तरह जो दाखिली रास्ते हैं उनको वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए हैं और जुलूस के तमाम रास्तों पर नजरों न्याज और लंगर का सिलसिला भी जारी है। और जुलूस के तमाम रास्तों पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग DPO ऑफिस में की जा रही है ताकि किसी किस्म की भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। जी बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट, अब हमें सियालकोट से अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, सादिकाबाद में भी चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे शहबाज मेरानी। आज बिल्कुल मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह सादिकाबाद के इलाके शहर अहमदपुर लम्मा में भी आज चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अब मातमी मरकजी जुलूस जो मरकजी इमाम बारगाह अहमदपुर लम्मा से बरामद हो चुका है, जो अपनी अब मंजिल की तरफ रवान दवा है। सिक्योरिटी के यहाँ पर अब फुल प्रूफ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, जबकि जिला कौंसिल की टीम भी मुतहरक है। आज़ादारों के ऊपर जो है वो पानी ठंडे का छिड़काव किया जा रहा है। तो SHO साहब मौजूद हैं। सर, कितने एहलकार तैनात हैं? जुलूस कहाँ से रवाना हुआ है, कहाँ पहुँचेगा? तो आज शाम कब ये इख्तिताम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के भी यानी कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। हमारी स्नैपर ड्यूटी भी मौजूद है और इसके अलावा तमाम जो अलाइड जो डिपार्टमेंट हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, 1122 बाकी भी यहाँ पे मौजूद हैं इमरजेंसी सिचुएशन के हवाले से।
اور یہاں پہ الحمدللہ پرامن طریقے سے منایا جا رہا ہے. ابھی تقریباً 12 بجے اس کا آغاز ہو چکا ہے. 5 اراؤنڈ بورڈ کے 5 بجے اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ. آج یہ بالکل جیسا کہ آپ نے دیکھا سنا تھانہ احمد پور لمحہ کے SHO صدام حسین ڈگروچہ گفتگو سنی، جن کا کہنا تھا کہ DPO رحمیہ خان عرفان علی سمو، جبکہ DSP سرکل بونگ محمد اشرف قریشی کی ہدایات پر جو ہے ہمارے یہاں پر اہلکار الرٹ ہیں، سنیپر چھتوں پر تعینات ہیں. جو اس وقت مرکزی جلوس ماتمی ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے. آج نماز ظہرین ادا کرنے کے بعد آج شام کسی وقت جو ہے یہ جلوس اختتام پذیر ہوگا کہ عزاداران کے اوپر جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے، سبیلوں کا اہتمام کیا گیا ہے. تو یہ احمد پور لمحہ کے مناظر ہیں جہاں پر چیلم حضرت امام حسین علیہ السلام نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. جی پنجاب کے دیگر شہروں سے آپ نے صورتحال جانی. ابھی رخ کریں گے سندھ کا. سندھ کے شہر لاڑکانہ میں بھی چہلم امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے شہیدوں کا عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. مزید تفصیلات سے ہمیں آگاہ کریں گے منٹھار سولنگی. پاکستان لاڑکانہ پاکستان چوک پہ موجود ہوں. یہاں پہ جو امام حسین علیہ السلام شہید کربلا کے جو چیلم ہے عقیدت و احترام سے آج منایا جا رہا ہے. دوسرے شہر اور دوسرے امام بارگاہوں کے جلوس آ چکے ہیں. آخری امام خانی خاتون حسین شاہ امام بارگاہ میں نہر ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ اسکاؤٹ جو کیمپ پہ لگی ہے وہ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ جیسے کہ آج چیلم میں امام حسین علیہ السلام ہے اور بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور عزاداری برپا کی جا رہی ہے اور تمام اوپن اسکاؤٹس اپنی ذمہ داری دے رہے ہیں. اور عزاداری مولا حسین کی ہے. یہ سائیں جاڑل شاہ کا پڑے ادھر لاڑکانہ میں ڈیوٹی سخت ہے بالکل. اور دوسرے امام بارگاہ جعفری امام بارگاہ کھچی امام بارگاہ سے تازے آتے ہیں، ادھر آتے ہیں. بالکل ہماری ڈیوٹی سخت ہے. مجھے نالو عرفان علی ایمرجنسی آفس ڈسٹرکٹ لاڑکانہ میں ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں. یہ تو ہر سال چیلم کے موقع پہ پانی فرسٹ ایڈ کیمپ لگائی ویندی ہے. یہ اسکاؤٹ کے اور سیکورٹی کے حوالے سے باتیں سنی تھی. اس کا یہ کہنا تھا ہم ہر سال یہاں جو امام حسین اور شہید کربلا کا چیلم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے. اور سیکورٹی کے بہت انتظامات کیے گئے. جو مین مراکز ہے اسے یہاں لیڈیز اور پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. نواب شاہ میں چہلم امام حسین علیہ السلام کا مرکزی جلوس مرکزی مرتضی امام بارگاہ سے برآمد ہوا. تمام روٹ پر پولیس اور رینجرز کی باری نفری تعینات، سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے. مزید جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز سید غلام نبی شاہ سے. جی غلام نبی آگاہ کیجیے گا. شہدائے کربلا امام عالی مقام امام حسین اسلام کا مرکزی جلوس جو ہے مرکزی مرتضی امام بارگاہ سے برآمد ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ جو عزادار اور مومنین جو موجود ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے بارے میں امام حسین اسلام کے بارے میں وہ کیا پیغام دیتے ہیں. سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام مرکزی امام بارگاہ سے برآمد تھی چکا ہے اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مغرب کے بعد مرکزی امام بارگاہ اختتام پذیر ہوگا. اور سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا درس یہ ہے کہ صبر ہو اور انسان برداشت کرے. نواب شاہ میں بھی مرکزی مرتضی امام بارگاہ سے جلوس برآمد ہو چکا ہے. کشمیر چوک پر پہنچ کے نماز ظہرین ادا کی جائے گی. اس کے بعد زنجیروں کا، تلوار، گرز اور چھریوں کا ماتم کیا جائے گا. ہر سال کی طرح اس سال بھی مولا حسین کا چیلم منایا جا رہا ہے. وہ اپنے امام بارگاہ مرتضی سے برآمد جلوس ہو چکا ہے ابھی کہ مختلف روٹوں سے ڈی سینٹ پہ مسجد روڈ پہ نماز کا ہوگا دوپہر 1 بجے. اس کے بعد زنجیر ثانی ہوگی. امام بارگاہ مرتضی میں رات کو 9 بجے افتتاح ہوگا. جی بالکل آپ نے ان کی بات ہی سنی عزادار امام حسین اسلام کی. ان کا یہی کہنا ہے کہ امام حسین اسلام صبر کا پیغام دیتے ہیں، تلقین کا پیغام دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شہدائے کربلا تا قیامت جو ہے وہ امام اسلام کا زندہ نام رہے گا. سیکیورٹی کے فل انتظامات کیے گئے ہیں اور صفائی ستھرا کے بھی مکمل نظام کیا گیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید غلام نبی شاہ، 7 نیوز نواب شاہ. بہت شکریہ سید غلام نبی شاہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. رحیم یار خان میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کا جلوس مرکزی راستوں پر گامزن ہے. جلوس کے راستوں پر سبیلوں لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز محمد اجمل خان سے. جی اجمل آگاہ کیجیے گا. جی ملک بھر کی طرح رحیم یار خان میں بھی چہلم حضرت امام حسین کا جلوس جو ہے مرکزی امام بارگاہ لنگر حسینی سے برآمد ہو چکا ہے. جلوس جو ہے اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا
बेल्जियम चौक, शाही रोड, रेलवे चौक से होता हुआ शाम को इसी जगह लंगर हुसैनी पर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो 2000 से ज़ायद आला अफसरान जो है तैनात किए गए हैं, जिसमें मुखैर हजरात रास्ते में खाने पीने का भी इंतज़ाम किया गया है। जी। उधर बहावल नगर जामियातुल ज़हरा से मातमी जुलूस बरामद। जुलूस के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए DPO समेत ज़िला इंतजामिया के अफसरान मौके पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ वकास फरीदी। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जामियातुल ज़हरा से जुलूस बरामद होकर अपने रवायती रस्तों की तरफ गामजन है। बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से, हमारे साथ DPO साहब मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? JLM का ये हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कैटेगरी A का जुलूस है जो जामियातुल ज़हरा से बरामद होता है। इसमें अभी शिरकत जो है तकरीबन 500 अफराद की शिरकत है और अज़ादारों के साथ साथ हमारे सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पीसफुली बिल्कुल सेफली चल रहा है और 7 बजे तक इंतजाम पजीर हो जाएगा। जैसे कि आपने DPO भावनगर की बात सुनी, क्या कहना था कि ये सबसे A कैटेगरी का जो जुलूस है ये अपने रवायती रस्तों की तरफ गामजन है और यहाँ पर अज़ादार हुसैन की जदीद तादाद मौजूद है और सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जी। उधर जैकबाबाद में चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आज 35 मातमी जुलूस बरामद हुए। जुलूस के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ आबिद अली से। जी आबिद अली, आगाह कीजिएगा। जैकाबाद में भी चेलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में मातमी जुलूस बरामद किए गए हैं। बात की जाए मातमी जुलूसों की तो 35 मातमी जुलूस और 15 मजालिस बर्पा की गई है। बात की जाए सिक्योरिटी इंतजामात की तो 2065 पुलिस एहलकार और रेंजर्स मुश्तरका ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ शिया रहनुमा मौजूद है, उन्हों से बात करते हैं, उन्हों का क्या कहना है। चैलम है और थोड़ा सीरीज में चैलम सिलसिला जारी है सारे पाकिस्तान के अंदर, सारी दुनिया के अंदर। जैकाबाद के अंदर मखसूस अल्हम्दुलिल्लाह जो SSP मोहन मुराद कांग्रेस साहब, उनकी अच्छी तरीके से वो कारकर्दगी रही है और हमारे DSP साहिबान, DIP इंचार्ज साहब जनाब अली समद साहब और दीगर इदारों की जैकाबाद के अंदर चैलम के अंदर बहुत अच्छी गिरफ्त रही है, क्योंकि ये एक बड़ा इवेंट है। मुहर्रम की तरह चैलम शहीदुल शुहदा का भी उसी एहतमाम से उसी शान से जिले जैकाबाद में मुनक्कद होता है। जिस तरह यौम आशुरा के प्रोग्राम होते हैं, इसी तरह ही आज यौम चैलम के भी यही सेम जुलूस है। 35 जुलूस तो परमिट होल्डर है। शिया रहनुमा की बातें सुनी, उन्हों का कहना है कि जिला इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। जो मातमी जुलूस है वो अपनी मंजिल तरफ रवां दवा है, जो DC चौक पर पहुँचे कि जहाँ पर मजलिस अज़ा के बाद जो है अपने काफिला पीर बुखारी पहुँचेगा, जहाँ पर जंजीर जरनी की जाएगी। जी। सरगोदा में 20 सफ़र के मरकजी चेहलम के जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मरकजी जुलूस ब्लाक नंबर 14 से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है, जो 19 नंबर ब्लाक पर इमाम बारगाह जाकर एहतताम पजीर हो जाएगा। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ गुलाम अकबर से। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सरगोदा में भी 20 सफर चेहलम हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के मौका पर मरकजी जुलूस 14 ब्लाक से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस के रास्तों पर जो है वो नगरों लिहाज और कबीलों का भी जो है वो बड़ा इस्तेमाल किया गया है। जुलूस में अजादारों की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है, तो इस पर हम मजीद बात कर रहे थे। हमारे साथ मौजूद है सैयद अब्बास रज़ा बुखारी साहब, उनसे बात करते हैं। जी हस्ब साबिक आज चेलम शहीद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदा करबला के मौका पर आज का ये जुलूस जो कि 14 ब्लाक से डॉक्टर सैयद रजा कासिम साहब के रिहाइशगाह से बरामद हुआ। ये जुलजना का जुलूस है जो कि अपने रवायती रास्ते से रात गए दारुल उलूम मोहम्मदिया में इख्तिताम पजीर होगा। इस मौके पर बात की जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से भी इस वक्त बहुत अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं, सर्च भी साथ साथ जारी है और हमारे स्काउट्स तंजीमें। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सैयद अब्बास रज़ा बुखारी साहब। इनका ये कहना था कि जुलूस जो मरकजी जुलूस जो है वो इस वक्त अपने रवायती रस्तों पर रवा दवा है। ये जुलूस जो है वो मातमदारी और जंजीर जनी भी जो है वो हो रही है। सिक्योरिटी की बात की है उन्होंने 14 फुट की जाना के अलावा जो है वो सिविल डिफेंस है। इसके अलावा जो है जुलूस के रास्तों पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं और जुलूस के जो मुनिका रास्ते हैं और वहाँ जहाँ बंद कर दिया गया है। ये मरकजी जुलूस जो है वो अपने इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी
بہاول نگر میں ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ اور ڈی پی او محمد عمران کا چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے انتظامات کا جائزہ، امام بارگاہ اور جلوس کے روٹس کا تفصیلی دورہ کیا۔ مزید تفصیلات بیورو چیف محمد مطلوب مہار کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ اور ڈی پی او محمد عمران نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چہلم کے موقع پر سیکورٹی اور انتظامی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے امام بارگاہوں اور جلوس کے روٹس کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر سیکورٹی اداروں ریسکیو 1122، محکمہ صحت، میونسپل کمیٹی، واسا، سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے جلوس کے روٹس پر صفائی، نکاسی آب، اسٹریٹ لائٹس، بیریئرز، واک تھرو گیٹس، سی سی ٹی وی کیمروں، پارکنگ، ایمرجنسی رسپانس اور طبی سہولیات سمیت تمام انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ جلوس کے شرکاء کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے اور کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر سید محمد عباس شاہ نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پرامن انعقاد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے اور حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق بہترین انتظامات یقینی بنائے جائیں گے۔ ڈی پی او محمد عمران نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فول پروف سیکورٹی پلان تشکیل دیا گیا ہے، جبکہ پولیس کے ساتھ دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی مکمل الرٹ رہیں گے تاکہ شہری اپنے مذہبی فرائض پرامن ماحول میں ادا کر سکیں۔ جی دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صفدر آباد میں گھر کی چھت گرنے کا افسوسناک واقعہ، ایک بچہ جاں بحق، 2 بائی زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ساتھ والے پلاٹ میں مٹی ڈالنے سے گھر کی دیوار یکدم دباؤ سے نیچے آ گری۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی امدادی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئیں۔ مقامی لوگوں کی مدد سے ملبے تلے دبے بچوں کو باہر نکالا گیا۔ حادثے میں ایک بچہ موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ زخمی ہونے والے دونوں بھائیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ یوم شہداء کے حوالے سے واک پروگرام میں اہتمام کیا گیا، جس میں تاجر برادری، میڈیا نمائندگان اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ ہمارے پریس کے نمائندگان، دیگر معززین سب نے اس میں شرکت کی، تو پہلے تو ان سب کا شکریہ۔ اور یہ ایک پروگرام ہے ہم ہر سال مناتے ہیں جو ہمارے شہداء ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ یہ شہداء جو ہیں یہ ہم نہ کبھی بھولے ہیں، نہ ہم اس کو چھوڑیں گے، نہ ہم اس کو بھولیں گے، بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ ہمارے دل میں ہیں۔ اس کی جگہ جو ہے وہ ہمارے دل میں ہے، یہ ہمارے ماتھے کا جمرہ ہے اور یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ اور ہمیشہ کے لیے جتنی بھی شہداء کی فیملیز ہیں جہاں بھی ہیں تو ہم ہر حال میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شکریہ۔ اس سے پہلے بھی آج سی سی ڈی قصور کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، بدنام میں زمانہ منشیات کے 2 بڑے ڈیلر اور سمگلر گرفتار کر لیے، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ سی سی ڈی کے مطابق ملزمان قصور لاہور اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں منشیات کا مکروہ دھندا کرتے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے کروڑوں روپے مالیت کی 10 کلو ہیروئن برآمد ہوئی۔ ملزمان کی شناخت یار محمد اور اسامہ کے ناموں سے ہوئی۔ منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ خاریہ میں ڈائریکٹر کرنٹ افیئر 7 نیوز جاوید غفاری کی تحصیل آفس آمد پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئر جاوید غفاری نے تحصیل آفس 7 نیوز خاریہ کا اہم دورہ کیا، جہاں تحصیل رپورٹر چودھری جاوید وڑائچ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، پھولوں کے ہار پہنائے۔ دورے کے دوران صحافتی امور، مقامی میڈیا کے کردار، پیشہ ورانہ تعاون کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈائریکٹر کرنٹ افیئر جاوید غفاری نے چودھری جاوید وڑائچ کی صحافتی خدمات اور کاوشوں کو خوب سراہا، جبکہ چودھری جاوید وڑائچ نے ان کی آمد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری علی ارسلان سمیت ڈائریکٹر 7 نیوز کے ہمراہ آنے والے معزز وکلاء اور علاقائی شخصیات بھی موجود تھیں، جنہوں نے مقامی صحافت کی بہتری کے لیے باہمی کوششوں پر زور دیا۔ لاہور بورڈ میں میٹرک کے رزلٹ کارڈ کو ڈیجیٹل کر دیا گیا۔ اب طلباء اور طالبات کو ڈاک کے ذریعے رزلٹ کارڈ کی بجائے آن لائن رزلٹ کارڈ ملے گا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز عظیم چودھری سے۔ جی عظیم، آگاہ کیجیے گا۔
جی میرے ساتھ موجود ہیں لاہور بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر بدرول اسلام صاحب، اور ایک لاہور بورڈ کی تاریخ میں ایک بہت بڑا کام انہوں نے کیا ہے، اور پنجاب حکومت کے تعاون سے کہ انہوں نے جو رزلٹ کارڈ ہے اس کو ڈیجیٹلائزیشن پہ لے آئے ہیں، تاکہ جو بچہ بھی چاہے وہ فوری طور پہ اپنا رزلٹ کارڈ ادھر سے ہی نکالے، یہ نہ ہو کہ وہ ڈاک کے ذریعے جا رہا ہے یا بچوں کو مل نہیں رہا، بڑی مشکلات سامنے آتی تھیں۔ تو اس کے متعلق ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب ہمیں اس کے متعلق بتائیے گا۔ جی ریزلٹ کارڈز کا جو اجرا ہے وہ ہم نے اس کو ڈیجیٹل فارم میں جو اس کو انیشیٹ کیا ہے، اور یہ ریزلٹ کارڈ جو ہیں وہ PDF فارم میں، ڈیجیٹل فارم میں اسٹوڈنٹس کے لیے ایکسیسیبل ہوں گے۔ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس اپنے رول نمبر کو انٹر کر کے ہماری ویب سائٹ کے تھرو یہ رزلٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، اور جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے رسپیکٹو کالج یا اسکول میں ہم یہ پورٹل وہاں پہ موجود ہے آلریڈی، وہاں سے ان رزلٹ کارڈس کو اٹین کر سکیں گے، اور یہ رزلٹس فوری طور پہ ان کو مل جائیں گے۔ اور ان پیرلل جو ہمارا کنونشنل رزلٹ کارڈس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ میکینزم بھی آن رہے گا، تاکہ اسٹوڈنٹس کو ہارڈ فارم میں بھی رزلٹ کارڈس مل سکیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بھیجیں گے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا ہر جگہ پہ؟ جی اس کے اوپر آئیڈینٹی ویریفیکیشن کے لیے QR کوڈز موجود ہیں ان پہ، جب بھی اس کو ویریفائی کرنا چاہیں گے کوئی بھی ادارہ چاہے گا تو اس کو اسکین کیا جا سکے گا، اور ہماری سینٹرل ڈیٹا بیس ریپوزیٹری جو ہے وہاں سے اس کی اتھینٹیکیشن کی جا سکے گی۔ جی شکریہ۔ جی ناظرین، جہاں آپ نے دیکھا کہ اب ہر جو رزلٹ کارڈ بچے کو ملے گا وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف سے ہو کے آئے گا، اس کا ایک پراپر روٹ ہوگا، اور اس پہ اسکین بار کوڈ بھی لگا ہوگا جو ہر جگہ پہ ایکسیپٹیبل ہوگا، اور یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے لاہور بورڈ کا اور ان کے چیئرمین ڈاکٹر بدرول اسلام صاحب کا۔ جی بہت شکریہ عظیم، آپ ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ حیدرآباد صوبائی وزیر سید ذوالفقار علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ تاریخی عمارتوں کی حفاظت اور لائبریریز کی بہترین ہدایت کی گئی۔ صوبائی وزیر ثقافت، سیاحت اور نوادرات سید ذوالفقار علی شاہ کی زیر صدارت حیدرآباد میں اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں آثار قدیمہ، لائبریریز اور سیاحت کے شعبوں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران صوبائی وزیر نے متعلقہ حکام کو تاریخی عمارتوں اور ثقافتی ورثے کی حفاظت یقینی بنانے کی سخت ہدایت کی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ تاریخی ورثے کی دیکھ بھال میں کسی قسم کی کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ سروس ہسپتال کو عالمی سطح کا ڈائمنڈ ایوارڈ مل گیا۔ شعبہ صحت میں بہتری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اقدامات کا عالمی سطح پر اعتراف کر لیا گیا ہے۔ ورلڈ اسٹروک آرگنائزیشن نے سروس ہسپتال لاہور کے شعبہ نیورولوجی فالج کے مریضوں کو بہترین دیکھ بھال پر معتبر ڈائمنڈ ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔ عالمی ادارے کی جانب سے ڈائمنڈ ایوارڈ حاصل کرنے والے سروس ہسپتال پاکستان کے پبلک سیکٹر کا پہلا ہسپتال بن گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ خاریہ میں شدید بارش اور تیز ہوا سے PTCL کا ٹاور زمین بوس ہو گیا۔ مواصلاتی نظام متاثر۔ خاریہ میں تیز ہوائیں اور بارش تباہی مچا گئی، جس کے باعث PTCL کا مواصلاتی ٹاور زمین بوس ہو گیا۔ ٹاور گرنے سے علاقہ مکینوں کا ملک بھر اور بیرون ملک ٹیلی فون رابطہ منقطع ہو گیا۔ واقعے کے دوران ٹاور گرنے سے ایکسچینج کی عمارت پر نصب قیمتی سولر پلیٹس بھی شدید متاثر ہوئیں۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی محکمے کی امدادی اور ٹیکنیکل ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں۔ حکام کی جانب سے متاثرہ ٹاور کو ہٹانے اور بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیا گیا ہے۔ سرگودا میں ضمنی انتخابات میں اسٹیشن نمبر 83 پر ووٹنگ کا عمل مکمل۔ نتائج کے سامنے آنے کے بعد مسلم لیگ نون کے امیدوار کی کامیابی پر کارکنوں کا جشن۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز غلام اکبر کی اس رپورٹ میں۔ سرگودا شہر کے گورنمنٹ ہائی اسکول کیپری ہینسم میں قائم پولنگ اسٹیشن نمبر 83 پر حلقہ جموں 1 کے ضمنی انتخاب کے لیے مجموعی طور پر 316 ووٹرز رجسٹرڈ تھے، جن میں 156 مرد اور 158 خواتین شامل تھیں۔ پولنگ کے دوران 218 ووٹ کاسٹ ہوئے، جن میں 111 مرد اور 107 خواتین نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ شام 6 بجے کے بعد جیسا ہی نتائج سامنے آئے اور مسلم لیگ نون کے امیدوار کی کامیابی کی تصدیق ہوئی تو کارکنوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر چودھری عبدالرزاق ڈھلو، MP صفدر سائی، MNA ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی، ڈاکٹر لیاقت علی خان سمیت دیگر رہنما اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔
अच्छा सर, सरगोदा के पोलिंग स्टेशन से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भारी अक्सर से जीते हैं, ये जीत पर क्या कहना चाहते हैं आप? इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ की जीत है, ये मियां शहबाज शरीफ की जीत है, ये कश्मीरियों की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, और ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान की जीत है। ये हमारे कश्मीरी भाइयों के जज्बे को मैं सलाम पेश करता हूँ। आज इतनी गर्मी में मेरी माए बहनें, मेरे भाई कश्मीरी लोग वोट डालने आए और सरगोदा में 160 की लीड लेकर ये सरगोदा में कायम इस पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी अमल पुरअमन अंदाज में मुकम्मल हुआ, जबकि नताइज के ऐलान के बाद मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने अपनी जमात की कामयाबी का भरपूर जश्न मनाया। जिला भर में कायम पोलिंग स्टेशन के नताइज में पाकपतन में एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, पटवारी 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सर्कल अफीसर काशिफ हाशमी की क़यादत में की जाने वाली इस कार्रवाई के बाद मुलजिम पटवारी मजहर गोंदल के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मौके पर सर्कल अफीसर ने वाजे किया, एंटी करप्शन की टीमें मुतहरिक हैं। रिश्वत खोर अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। कुदरती वसाइल से मालामाल जिला खुशाब आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। आखिर वसाइल से भरपूर ये इलाका तरक्की की दौड़ में क्यों पीछे रह गया? मजीद तफसीलात देखते हैं राजा सरमद हसनैन की इस रिपोर्ट में। जिला खुशाब का इलाका कट्ठा सगराल कुदरती वसाइल से मालामाल होने के बावजूद आज भी बुनियादी सहूलतों की शदीद कमी का शिकार है। ये खिताब पंजाब भर में ऑफ सीजन टमाटर की पैदावार का सबसे बड़ा मरकज माना जाता है। यहाँ से रोजाना बड़ी मिकदार में टमाटर मुख्तलिफ शहरों की मंडियों तक पहुँचाया जाता है, जिससे न सिर्फ किसानों का रोजगार वाबस्ता है बल्कि सूबे में टमाटर की दस्तियाबी और कीमतों में भी तवाज़ुन बरकरार रहता है। ज़रूरी अहमियत के साथ साथ कट्ठा सगराल कोयले के वसी ज़खायर की वजह से भी मुल्क में मुनफरिद मकाम रखता है। यहाँ से निकाले जाने वाला कोयला मुख्तलिफ सनती मराकज़ तक पहुँचाया जाता है और कौमी मैशत में अहम किरदार अदा करता है। ताहम अफसोसनाक अमर यह है कि इस कदर अहमियत रखने वाला इलाका आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। और जो हमारा इलाका है कट्ठा सगराल ज़राअत के हिसाब से भी बहुत ज़रख़ीज़ ज़मीन है, वहाँ पे भी जो काश्तकार हैं और वो भी बहुत सारी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। सेहत का कोई सिस्टम नहीं है कि वहाँ कोई यहाँ पे हॉस्पिटल अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, हॉस्पिटल को भी छोड़ दें, यहाँ पे कम से कम एक 1122 का एक यहाँ पे कोई 2-4 गाड़ियाँ होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पे कोई इमरजेंसी अगर होती है तो खुशाब से आते हुए यहाँ से तकरीबन 26 किलोमीटर सफ़र बनते आते जाते तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। बहुत सारे मसाइल हैं, आप किस मसाइल पे बात करें, ये एक मेन इशू है। अगर इस पे भी हुकूमत हमारा काम कर देती तो मैं कहता हूँ क्या बात है। निकासी आब का मुनासिर निज़ाम मौजूद नहीं, मुतअद्दिद आबादियाँ बिजली से महरूम हैं, सेहत और तालीम की सहूलत नाकाफ़ी है, जबकि खस्ता हाल सड़कें आवाम के लिए मुस्तकिल मुश्किलात का बायस बनी हुई है। बारिशों के दौरान सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो जाती है और कई देहात का दीगर इलाकों से राब्ता मुनक़ता हो जाता है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब, ज़िली इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा हुकाम से मुतालबा किया है कि कट्ठा सगराल की तरक्की और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर अमली इक़दाम किए जाएँ ताकि ये अहम इलाका भी तरक्की की कौम में सफ़र में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। कैमरामैन शाहज़ेब जंजुआ के साथ सरमद हसनैन, 7 न्यूज़, खुशाब। बहावलनगर में रेस्क्यू 1122 की मुबैना ताख़ीर ने नौजवान की जान ले ली। लवाहिकीन के संगीन इल्ज़ामात, सिर्फ 1 घंटे की ताख़ीर, एक और घर का चिराग गुल हो गया। बहावलनगर के रहायशी नौजवान मोहम्मद अदनान की नागहानी मौत पर लवाहिकीन ने रेस्क्यू 1122 की गाफलत को ज़िम्मेदार ठहराते हुए शदीद एहतजाज किया। एक नौजवान है जो रेस्क्यू की वजह, गफलत की वजह से वो अपनी जान की बाजी हार गया है। ये इसी तरह अगर रहा तो इंसानी हमदर्दी तो ख़त्म हो गई है ना जी। ये अदारे बनाए लिए इसीलिए गए हैं कि इंसान की जान बचाई जा सके, मगर जब कोई ऐसे ना ही मौके पर पहुंच सके तो फिर ऐसी जानें हज़ारों जाएंगी और एहतजाज रोज़ होते रहेंगे, रोज़ हर सड़कें ब्लॉक होती रहेंगी, मगर किसी की कोई सुनाई नहीं हो। विहाड़ी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम के तहत डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद ने कूड़ा अंदाजी में कामयाब होने वाले 172 खुश नसीबों में 3 से 5 एकड़ ज़मीन के अलाटमेंट लेटर तकसीम कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ 7 न्यूज़ मोहम्मद मिर्जा से। जी मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद नवाब मार्ग की विहाड़ी में, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से इनकलाबी इक़दाम उठाते हुए अपना खेत अपना रोजगार के तहत दही किसानों को जमीन अलाटमेंट की गई। मैं बताता चलूं कि जिला विहाड़ में 5000 से ज्यादा दरखास्तें दी गई, जिनमें से 172 किसानों को जमीन की अलाटमेंट तकसीम की। मेरे साथ इस वक्त कुछ
किसान और खवातीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना। मैं सीएम मरियम नवाज साहबा शरीफ साहबा की शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें ये ज़मीन दी है, रोज़गार दिया है हमारे बच्चों का, उसका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेहरबानी, शुक्रिया जी। हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बीबी साहबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनके मशकूर हैं तहे दिल से। उन्हें अपना रोज़गार अपनी स्कीम के तहत हमें 4 एकड़ ज़मीन अलाट की है और हम अपने बच्चों का पेट आसान तरीके से पाल लेंगे अपनी रोज़ी कमा के। और हम वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब का हम सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी, काश्तकार का कहना था कि ये गवर्नमेंट पंजाब ने जो हमें ज़मीन दी, हम इससे अपनी रोज़ी कमाएंगे और अपने बाल बच्चों का पेट पालेंगे, जिससे हमारी माशियत बेहतर होगी। जी। उधर खारिया में भिखारियों की भरमार, भीख मांगने वालों में बच्चे, बूढ़े और खवातीन शामिल हैं। शहरी और दुकानदारों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ चौधरी जावेद वड़ाई से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, खारियां शहर में जो बुखारियों की भरमार है, हर तरफ बुखारी नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बुखारी हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहरी परेशान है, दुकानदार परेशान है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे। बुखारी बहुत ज्यादा है खारियां में। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत तंग किया जी बुखारियों ने। कस्टमर खड़ा होता है तो साथ ही आ जाते हैं, पता नहीं किधर से आ जाते हैं। जैसे ही कस्टमर खड़ा होता है जैसे आ जाते हैं, जी हमें कुछ दो, हमें कुछ दो। कस्टमर भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, तो इनके बारे में कोई आप कोई कार्रवाई करें। क्या इस हवाले से आप मुतालबा करेंगे? मुतालबा यही है कि माफ़ी ले दें इनसे, हम बहुत परेशान हैं। हाँ जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि बुखारियों की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करे और इनसे जान छुड़वाए। जी। फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में झगड़े के दौरान फायरिंग करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया। गुलशन रफी कॉलोनी में दौरान झगड़ा फायरिंग करके खौफो हिरास फैलाने वाले 2 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा 7 न्यूज़ मुअज्जम जाट, जो इस वक्त SP इकबाल टाउन के हमरा मौजूद हैं। जी मुअज्जम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल थाना समनाबाद के इलाका में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें 2 मुल्जिमान अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए थे और लोगों में खौफ हिरास फैलाया जा रहा था। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए। इस हवाले से हमारे साथ SP इकबाल टाउन सईद अहमद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये 2 मुल्जिमान थे, इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग क्यों की थी और उसके बाद ये गिरफ्तार कैसे हुए? ये हमारे माशरे का वो एलिमेंट है, वो नासर हैं जो कि ऐसी चोरी हरकत करके लोगों को खौफजदा करके अपना रोब, अपनी बदमाशी, अपनी धाक बिठाना चाहते हैं। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, फौरी तौर पे जनाब RPO साहब सोहेल अख्तर सुकेरा साहब ने इसका नोटिस लिया। CPO साहब तनवीर हुसैन साहब ने एक खुसूसी टीम तश्कील दी मेरी सरबराही में, और मेरी टीम ने SHO समनाबाद ने तमाम टेक्निकल वसाइल को, CCTV फुटेज को इस्तेमाल किया। और न सिर्फ ये कि ये जो नामालूम लोग थे उनको शनाख्त किया, बल्कि उनको गिरफ़्तार भी किया, और वो इस वक्त गिरफ़्तार हैं, पसे ज़िंदान हैं, उनसे असला बरामद हो चुका है, उनके खिलाफ FIR दर्ज है, और यकीनी तौर पे टेक्निकल एविडेंस, ठोस एविडेंस के साथ हम उनको सख्त तरीन सज़ा दिलवाने में कामयाब होंगे। जी, आपने सुना कि जो खौफ हिरास फैलाने वाले 2 दरिंदा से लोग थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर FIR भी दर्ज कर ली और जो नाजायज असला था वो भी बरामद करवा लिया। बहुत शुक्रिया मुअज्जम, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 7 न्यूज़, क्योंकि 7 है सच के साथ।